प्रणाम। वरिष्ठ नागरिक मानक एक संगोष्ठी तथा संजोग तरफ मु शुभेन्दु कुमार दास आपण मानक आज 208तम आभासी कार्यक्रम को स्वागत करने संगे संगे आज एक विशेष आध्यात्मिक चर्चार पवित्र अगणा को स्वागत करुच्ची। आजिकार विषय है सुकसारी मंदिर भुवनेश्वर इतिहास मुक साक्षी। आज प्रवक्ता भाव आम जहाँ को पाइचे से जड़े मंदिर स्थापत्य और ऐतिह्य गवेषक तथा संजोगर एक वरिष्ठ सदस्य इंजीनियर शुभेन्द्र शेखर मिश्र महोदय। से आपण मानक सम्मुख में यही विषय उपरे आलोकपात करेंगे। तांकु यही कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आज कार्यक्रम को जी संचालना करेंगे से जड़े साहित्य और संस्कृति अनुरागी। से कहीं नुहति आम समस्त प्रिय तथा संजोगर वरिष्ठ सदस्य श्रीजुक्त राजकुमार सुतार भाई। तांकु भी यही कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आज कार्यक्रम को समापन करेंगे जड़े आध्यात्मिक जिज्ञासु तथा संजोग संगोष्ठीर अन्यतम वरिष्ठ सदस्य श्रीजुक्त प्रताप मिश्र भाई। तांकु भी यही कार्यक्रम को स्वागत। तेबे आउ समय नष्ट न करी कार्यक्रम को आगु को बढ़ाइबा। वर्तमान मु मंच को आमंत्रण करी संचालक श्रीजुक्त राजकुमार सुतार भाई को। भाई आपण कार्यक्रम को आगे ही नियंतु। वर्तमान मंच आपणकर श्रीजुक्त राजकुमार सुतार भाई। जय जगन्नाथ। धन्यवाद शुभेन्दु भाई। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। लक्षे मंदिर सहर हूँ भुवनेश्वर। से लक्षे मंदिर थाऊ बा न थाऊ कहवा बाहुल्य। एठी मंदिर संख्या असंख्य। प्रमुख केतेक मंदिर को छाड़देले प्रायतः आम भुवनेश्वर रहीकि सब मंदिर देखी पारिने और देखिया संभव नुहे। आ प्रत्येक ये मंदिर पछरे किसी ना किसी इतिहास रही। यहीपरि एक मंदिर हूँ सुकसारी मंदिर। अवश्य ता नाटा कई शुणी थे मुझे शुणी किंतु केबे देखिनी। तेणु से मंदिर पछरे कौन इतिहास रही से विषय आम आज शुणा आमर प्रवक्ता इंजीनियर शुभेन्द्र शेखर मिश्र ठारू। आमर जो मैंने नुआ करी आम सहित जोड़ी होती अवगति निमंते संक्षेप संजोग विषय दीपद कहि। कोरोना महामारी समय प्राय आमर वरिष्ठ नागरिक माने अत्यंत भीतत्रस्त अवस्था निसंग जीवन यापन करुले। तेणु से भितर गोटे जोगसूत्र स्थापन करवा एवं सेमानक रुचि को नहीं विभिन्न कार्यक्रम माध्यम मन में आनंद दबा ये उद्देश्य नहीं आमर डॉक्टर हरप्रसन्न दास प्रचेषा संजोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भाव 2020 मसीहा अक्टोबर 23 तारीख में आत्म प्रकाश करथिला। एथिरे विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ करथिबा व्यक्ति मान रही। ये हूँ एक श्रृंखलित ग्रुप। एटा साधारण व्हाट्सएप ग्रुप भली नुहे। जो मैंने अच्छा भितर गोटे अतुट बंधन रही। 2020 मसीह आज पर्यंत आम विभिन्न कार्यक्रम कर मुख्यतः भाव में आम आगु मास को 4-5 वेबिनार कर मास को 2 वेबिनार कर। आज 208तम वेबिनार है। आमर विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक विषय योग स्वास्थ्य संगीत कार्यक्रम कविता पाठोत्सव सब विभिन्न प्रकार कार्यक्रम माध्यम करी समस्ते जमी आज जोड़ी रही समस्त को आनंद दे पार ताकू नहीं आम संजय विभिन्न कार्यक्रम कर सहित आम वार्षिकोत्सव अन्य भोजी मंदिर मध्य मिशुचु। सो यहीपरि भाव में यहाँ आमर जो गोटे ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट नाम अन्य गोटे संस्था रही सामाजिक संस्था जे कि जो अवहेलित पिला व्यक्तित्व विकास और दक्षता विकास कार्य कर तार एक अंश विशेष भाव में तार एक उपक्रम भाव में संजोग काम कर संजोग केवल वरिष्ठ नागरिक मान समर्पित। तेणु संजोग विषय एत कहूँ आ तो समय विशेष ना। तेणु आज कार्यक्रम दिवा पूर्व आमर जे प्रवक्ता अच्छा इंजीनियर शुभेन्द्र शेखर मिश्र विषय मुझे समय सूचना देवी परिचय देवी।
ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଜନ୍ମିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟିଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଏକ ଅହେତୁକ ମୋହ ରହିଛି ତାଙ୍କର, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଗବେଷକ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। NIT ରାଉରକେଲାରୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ, XIMB ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଭିୟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଥିରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ 3G ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ସାଇକୋଲୋଜି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ନାଲକୋରୁ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧୁନା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଲକୋରେ ବହୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିବା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ସିଷ୍ଟମର ଲିଡ୍ ଅଡିଟର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବହୁ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଉତ୍କଳୀୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଥିରୁ ବିଶେଷତଃ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣାଇବେ। ତାଙ୍କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ସେ ଜଣେ ବେଦିକ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଓ ଟ୍ୟାରୋଟ କାର୍ଡ ରିଡର। ଏ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମର ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ୱେବିନାର ସମସ୍ତେ ନିଜର ସମୟରେ ନିଜର ମାଇକ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଛୁ। ସେଇ ସମୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବ, ସେମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଲେଖି ନ ପାରିବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ତା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 45 ମିନିଟ୍। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ସମ୍ମାନିତ ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସ ରସିକ ବୃନ୍ଦ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହଭାଗୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଉଳ ପରମ୍ପରାର ଅଳ୍ପ ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଶତାଧିକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ରାଜରାଣୀ, ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ପରି ବିଶାଳ ଓ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଳମାନେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଉଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ନିର୍ମାଣ। ଐତିହ୍ୟର ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ବଡ଼ ସ୍ମାରକରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଛୋଟ, ନୀରବ ଓ ଲୋକଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲୁଚିଥାଏ। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ସେହିପରି ଏକ ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ। ଏହାର ଗଠନରେ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ସରଳତା, ସଂୟମ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ତକନିକି କୌଶଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁ। ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଆଡମ୍ବର ଏଠାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଓ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଉଳ ଆମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଦେଖାଏ। ଏହାର ସରଳ ରେଖା ଦେଉଳ, ଶିଖର, ସଂୟମୀ ଭିତ୍ତି ବିଭାଜନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ପୁଷ୍ପଲତା ଶିଳ୍ପ, ଅଳସ କନ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି
ସବୁ ମିଶି ଏହାକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଠଶାଳାରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏବେ ସୁକସାରୀ ନାମର ଅର୍ଥକୁ ଭାବିଲେ ସୁକ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଓ ସାରୀ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଟିଆ ପକ୍ଷୀ। ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ କାମଦେବଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛି ଟିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଟିଆ ପକ୍ଷୀର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି, ସଚେତନତା ଓ ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ମାନବ ଜୀବନର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏହି ଦେଉଳର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, ଶିଳ୍ପ ମୋଟିଭ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବ, ଯାହା ଆମକୁ ଛୋଟ ଦେଉଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଐତିହ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯାହା ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥଳଟି 2021 ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଗଠନ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରେ ଏକ ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଓ ସାରୀ ଦେଉଳ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରାତନ ତତ୍ତ୍ୱବିତନୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥଳଟି ପଞ୍ଚାୟତନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ପଞ୍ଚାୟତନ ସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ମଝିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 4ଟି ଉପମନ୍ଦିର ରୁହେ। ଆମେ ସେ ଉପମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡରେ ରଖିଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବା। ସାରୀ ଦେଉଳ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ମନ୍ଦିରର ଆକାର ଓ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହ ସମାନ। ଏହା ସପ୍ତରଥ ଶୈଳୀର ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ। ମନ୍ଦିରର ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖି ଏହା 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ଗଙ୍ଗ ଯୁଗର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର କବାଟ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ଠିକ ସାମ୍ନାରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଗେଟଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଶୁକ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସଜୀବ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ବିଶେଷତା ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ସାରୀ ମନ୍ଦିର ସହ ତୁଳନା କଲେ ଏହା ଛୋଟ ଏବଂ କମ ଶୈଳୀଗତ ବିଶେଷତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ରେଖା ପ୍ରକାରର ବିମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଜଗମୋହନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଶୁକ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଜଗମୋହନ ଅଛି ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର। ବିମାନରେ 7ଟି ପାଗୋଡ଼ା ଯୋଜନା ଓ ଜଗମୋହନରେ 9ଟି ପାଗୋଡ଼ା ଯୋଜନା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଫୁଲ, ଲତା, ପଶୁ, ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିରର ଭୌତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଲେ ମନ୍ଦିରଟି ଯେମିତି କହିଲି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଡାହାଣ ପଟ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ଗଳି, ଉତ୍ତରରେ ସାରୀ ଦେଉଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ କିଛି ଘରବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଘେରିତ। ମନ୍ଦିରଟି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଯୋଜନାରେ ବିମାନ ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ପ୍ରବେଶ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ବିମାନଟି ସପ୍ତରଥ ଶୈଳୀର। ସପ୍ତରଥ ଶୈଳୀ କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଗେଟ୍।
ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶୁକ, ଗୋଟିଏ ସାରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରଟିର ଏସ୍କାଭେସନ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସରିନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏଏସ୍ଆଇ ମାର୍କିଂ କରିଛି, ଏବେ ବି ଏସ୍କାଭେସନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କବାଟକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଖୋଲା ହଉଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତନ ସାହିର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ 4ଟି ମନ୍ଦିର ତାର ଭଗ୍ନ ବିଶାସ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗର ଭଗ୍ନ ବିଶାସ, ପୂର୍ବ ଦିଗର ଭଗ୍ନ ବିଶାସ, ଏଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଭଗ୍ନ ବିଶାସ। ବିମାନଟି ମୁଁ କହିଲି ସପ୍ତରଥ ଶୈଳୀର, ତା ମଝିରେ ରାହା ପାଗ, ଯାହାକୁ ଅନୁରାହା, ଅନୁରଥ ଓ କଣିକା ପାଗ ଘେରି ରହେ। ବିମାନଟିର ଆକାର 5.8 ବର୍ଗ ମିଟର ଓ ମଣ୍ଡପର ଲମ୍ବ ହଉଛି 0.9 ମିଟର। ଗର୍ଭଗୃହର ଆକାର ହଉଛି 2.4 ବର୍ଗ ମିଟର। ବିମାନର ଉଚ୍ଚତା 11 ମିଟର। ଗଣ୍ଡିରେ ଚୈତ୍ର ଲତା ଆକୃତିର ଶିଳ୍ପ ରହିଛି। କଣିକା ପାଗରେ 10ଟି ଭୂମି ଅଁଳା ଏହାକୁ 10 ତଳୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ କରେ। ଉପର ଜଙ୍ଗାରେ ଦିଗପାଳଙ୍କ ନାରୀ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିସ୍ତର ଠାରୁ 1.8 ମିଟର ତଳେ ରହିଛି। ତଳ ଜଙ୍ଗାରେ 3ଟି ଦିଗରେ ଖାଲି ରାହା ନିଶ ଦେଖାଯାଏ। ଲିଣ୍ଟେଲ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରବେଶ ପଥର ଉପରେ ସେଠି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନବଗ୍ରହର ଚିତ୍ରଣ ରହିଛି। ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କେତୁ ସର୍ପପୁଚ୍ଛ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦାଢି ଥିବା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ କହିଲି ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ମନ୍ଦିର ତଳେ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପୀଠ ବା ପିଷ୍ଟ କହୁ। ତା ଉପରେ ପା ଭାଗ, ତା ଉପରେ ତଳ ଜଙ୍ଗା, ତା ଉପରେ ଅପର ଜଙ୍ଗା ଆଉ ବାରଣ୍ଡା। ଅପର ଜଙ୍ଗା ଆଉ ତଳ ଜଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦଣୀ ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପାଗ କଥା କହିଲି, ମଝିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ପାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାହା ପାଗ, ତାର ଦିପଟେ ଅନୁରଥା ପାଗ, ତାର ଦିପଟେ କନିକା ପାଗ, ଯଦି ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଗ ରହିଥାଏ ପାରେ। ଏଇଠି ସପ୍ତରଥ ଶୈଳୀ, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଗୁଡାକ ଦେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ ଅଁଳା କଥା କହିଲି, ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଁଳା ର କାମ ହେଇଥିବ। ସେଗୁଡିକ ଆମର ଏଇ ପତ୍ରିକା ମନ୍ଦିରରେ 10ଟି ଏଇଭଳିଆ 1, 2, 3, 4, 5 10ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରର କଳସ ରହିଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ପା ଭାଗ ବା ଜଙ୍ଘରେ ଆମେ ବହୁତ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଶିଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଗର୍ଭଗୃହ, ଗୋଟେ ଜଗମୋହନ ବା ଛୋଟ ମୁଖ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଠିକ ଭାବରେ କଟା ହେଇ ଯୋଡେଇ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଚୂନ, ସିମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପଥରକୁ ପଥର ଲକିଂ କରାଯାଇଛି। ସେ ଲକିଂ କେମିତି କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁନି। ମନ୍ଦିରର ଲକିଂ କହିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମନ୍ଦିରର ଲକିଂ କହିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 2ଟା ପଥର ଅଛି। 2ଟା ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଲୁହାର ପାତ ଦ୍ୱାରା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକିଂ କରିଛି। ଏଠି ବି 2ଟା ପଥରରେ ଲକିଂ କରିଛି। ସେଇଭଳି ଲକିଂ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଯୋଡେଇ 2ଟା ପଥର ଭିତରେ ଯୋଡେଇରେ କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ, ଚୂନ, ଗୁଡ ଏସବୁ ୟୁଜ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଗଠନର ସହିତ ଏକାତ୍ମ। ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଭାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭିତ୍ତିର ଅଂଶ ଭାବେ ଖୋଦା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଦା ହେଇଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପୁଷ୍ପଲତା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା, ଅଳସ କନ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଭିତ୍ତିକୁ ସଜେଇବା ସହିତ ଗଠନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମନ୍ୱୟ
ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ମାନବିକ ମାପ ଓ ଅନୁପାତ ଦେଖିଲେ ଏହାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ମାନବିକ ମାପ। ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସ୍ତବ ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜକୁ ଦେଉଳ ସହ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଦେଉଳର ଭୟ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନିକଟତା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ। ସରଳତାରେ ଶକ୍ତି। ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ସରଳତାରେ ଶକ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଗଠନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ଓ ପଥରରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଗମ୍ଭୀରତା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମୂଳ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ମୂଳ ରୂପ। ଏହା ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ବଡ଼ ଆଡମ୍ବର ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଉଳ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଛୋଟ ଦେଉଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଗ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯାଏ। ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପରି ଏଥିରେ ଭାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ। ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଶୁକ ଖୋଦନ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକଳା। ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପୁଷ୍ପଲତା, ମକର, ଅଳସକନ୍ୟା ପରି ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜୀବ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଡମ୍ବର ଠାରୁ ବେଶୀ ସାବଲ୍ୟ ଓ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଏଠି ତାର ପା ଭାଗରେ ଥିବା କିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ତାର ଗଣ୍ଡିରେ ଥିବା କିଛି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ନେଇଛି। ସାରୀ ମନ୍ଦିରର କିଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଶୁକ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ସାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ସାରୀ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରୁ ନିଆଯାଇଛି। ସାରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଇଛି ଏଠି। ସାରୀ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି କିଛି ରିପେୟାର କାମ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଠି ବ୍ଲକ ଇଟା ଲଗେଇ ତାକୁ ରିପେୟାର କରୁଛି। ଏଠି ବି ଶୁକ ମନ୍ଦିରର ପା ଭାଗରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଦେଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଷ୍ପଲତା ଶିଳ୍ପ ଯୋଉ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ନଗରୀ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଆକାର ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଶିଳ୍ପ ଭାଷାରେ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ। ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଲତାକୁ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ପ୍ରବାହ, ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ। ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫ୍ରେମ, ପା ଭାଗ, ଭିତ୍ତି ଭାଗରେ ଖୋଦା ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁଷ୍ପଲତା ନକ୍ସା ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଥରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଏଠି ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ତଳ ଭାଗରେ ରହିଥିବା ପଦ୍ମ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର କଳାରେ ପବିତ୍ରତା ଓ ଆତ୍ମଜାଗରଣର ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରତୀକ। କାଦୁଅରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ପଦ୍ମ ଯେପରି ନିର୍ମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଏହି ଧାରଣା ପଦ୍ମମୋଟି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପଦ୍ମ ଅତି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହା ସରଳ ରେଖାମୟ ଆକୃତିରେ ଖୋଦା ହୋଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଳୀର ସଂୟମକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପଦ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟିଭ ହେଉଛି ଲତାପତ୍ର ଶିଳ୍ପ। ଦ୍ୱାର ଫ୍ରେମ ଭିତ୍ତିର ଲମ୍ବା ପ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଲତାବଲ୍ଲରୀ ନକ୍ସା ଜୀବନର ନିରନ୍ତରତାକୁ ସୂଚିତ କରାଏ।
लता जेपरी धीरे धीरे आग को बढ़ी गछ को आवृत करे सेपरी धर्म और भक्ति मध्य मनुष्य जीवन को आवृत करी ताकू शुभ पथरे नहीं जाए। यही लता मोटिव गुड़िक मंदिर सरल पथर पृष्ठ को जीवंत और गतिशील करे। सुकसारी मंदिर आउ गोटे लक्षणीय अलंकार होची रोजेट बा पुष्प चक्र। यह साधारणतः छोट वृत्ताकार आकृति रे खोदा जाइଥାଏ। भित्तिर खाली स्थान को समतुलित करे। यही पुष्प चक्र को सूर्य कालचक्र किंबा शक्तिर केंद्रबिंदु भावे बुझा जाए। यह देखाए जे समय और सृष्टि एक चक्राकार प्रक्रिया जहाँ अनंत। यह सह मंदिर किछि अंश रे माला पुष्पहार मोटिव मध्य देखा जाए। यही शिल्प मंदिर को एक उत्सवमय रूप दिए जेपरी देवता को पुष्पमाला अर्पण करा जाए। यह भक्ति मंगल आनंदर प्रतीक। समग्र भावे देखिले सुकसारी मंदिर पुष्पलता शिल्प आमको यही मंत्र दिए प्रकृति और दिव्यता अलगा नुहे। फूल पत्र लता माध्यम मंदिर मनुष्य को शिखाए जे जीवन सौंदर्य पवित्रता प्रकृति सह समन्वय रहिले मात्र संपूर्ण हुए। छोट आकार सत्ते यही मंदिर तार सूक्ष्म पुष्पलता शिल्प माध्यम कलिंग स्थापत्यर गभीर आत्मा को आज जाए जीवंत रखी। वर्तमान आम आसतु मंदिर देखा जाउथबा पशु शिल्प को देखिबा। प्राचीन भारतीय मंदिर रे पशु मूर्ति माने केवल अलंकार नुहे, सेमाने होउचंती प्रतीक रक्षक और दार्शनिक संदेश वाहक। सुकसारी मंदिर रे एही पशु शिल्प गुड़िक छोट आकार रे थिले मध्य अत्यंत सजीव और अर्थबह। यार पा भाग जंगा द्वार फ्रेम भागरे एमानकर सूक्ष्म खोदन देखा जाए। सबुठु प्रमुख मोटिव होउची सिंह बा बिड़ाल। सिंह प्राचीन भारतीय कला रे शक्ति साहस और राजसिक प्रतापर प्रतीक। मंदिर भित्तिरे खोदा सिंह आकृति गुड़िक मंदिर को एक प्रकार रक्षक भाव देई थाए। द्वार पार्श्व रहितिबा सिंह मूर्ति भक्त को सूचना देउछि जे से एक पवित्र क्षेत्र को प्रवेश करुछि। केतक स्थान रे हाथी को आक्रमण करुवा गज बिड़ाल चित्रण मध्य देखिबा को मिले, जहाँ अहंकार उपरे धर्मर विजयर प्रतीकात्मक रूप। हाथी और गज मोटिव मध्य एई मंदिर रे दृष्टिगोचर हुए। जेमति एठी बिड़ाल देखाइछि, एउडेक बिड़ाल हाथी बा गज मोटिव एई मंदिर रे दृष्टिगोचर हुए। पा भाग मोल्डिंग रे श्रृंखलाबद्ध हाथी चित्रण मंदिर को एक दृढ़तार भाव दिए। हाथी शक्ति स्थिरता समृद्धि प्रतीक। ओडिया स्थापत्य चिंताधारा रे याकू मंदिर भार बहन करथुवा भाव रे बुझा जाए। यही परि चित्रण देखा जाए जे मंदिर केवल एक भौतिक गृह नुहे, या समग्र ब्रह्मांडर भार को बहन करथुवा आध्यात्मिक केंद्र। सुकसारी मंदिर नाम सहित संपृक्त आउ गोटे आकर्षणीय प्रतीक होची पक्षी मोटिव, विशेषकर सुक बा टिया। ओडिया लोक संस्कृति रे टिया जेपरि आमे कहले प्रेम दाम्पत्य सृजनशीलतार प्रतीक। लता पत्र नक्शा मध्य छोट टिया आकृति देखा देई थाए, जहाँ मंदिर को लोक जीवन सहित जोड़ी दिए। यह देखा दे मु आगुरु देखैथिली एठी आपण देखिया पाउछनी लता सहित टिया पक्षी। यह देखाए जे धर्म केवल एक आडंबरपूर्ण पूजा नुहे, यह लोक संस्कृति प्रेम प्रकृति सह संपृक्त। भुवनेश्वर अन्यान्य मंदिर देवतांक नाम रे परिचित, किंतु एठारे लोक प्रतीक आधारित नाम याकू एक अलगा परिचय दिए। यह सहित कल्पित पशु मोटिव मकर बिड़ाल मध्य द्वार फ्रेम और तोरण रे देखा जाए। मकर बा कुंभीर जलतत्व और सृष्टि शक्तिर प्रतीक, जेतले बिड़ाल होची दिव्य रक्षार चिन्ह। एमाने साधारण जगत और पवित्र गर्भगृह मध्यर सीमारे रही एक रक्षकर भूमिका निभांती।
ଏହା ଭକ୍ତକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ପଶୁ ମୋଟିଭ ଗୁଡିକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସରଳତା ଓ ସଂୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଭଳି ଆଡମ୍ବର ଜଟିଳତା ନାହିଁ, ବରଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଖୋଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମୋଟିଭ ଗୁଡିକ ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ସରଳତା ହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ସ୍ୱଭାବ। ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ପଶୁ ଶିଳ୍ପ ଆମକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଅଂଶ। ସିଂହରେ ଶକ୍ତି, ହାତୀରେ ସ୍ଥିରତା, ପକ୍ଷୀରେ ପ୍ରେମ ଓ କଳ୍ପିତ ପଶୁରେ ଦିବ୍ୟତା, ଏ ସମସ୍ତ ମୋଟିଭ ମିଶି ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ପାଠଶାଳାରେ ପରିଣତ କରେ। ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପଥରୀୟ ପଶୁମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ଅଳସ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଜଙ୍ଘା ଭାଗ ଓ ରାହା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଳସ କନ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥବ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପରେ ଅଳସ କନ୍ୟା ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଯୁବତୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଳସତା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ କ୍ଷଣ। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି କନ୍ୟା ମାନେ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଭିତ୍ତିର ସଜାଣା ଅଂଶରେ ଥାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୌକିକ ଜୀବନର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହି ଦେଉଳ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ସୁକସାରୀର ଅଳସ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସଂୟମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ପରି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଭଙ୍ଗୀ ଏଠାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ, କଟିବଙ୍କିମା ଓ ସହଜ ମୁଖଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଗଢା ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଗେ ଯେପରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ସାଧାରଣ ଯୁବତୀ ଦେଉଳ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କେତେକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖାଯାଏ କନ୍ୟା ଲତାକୁ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ, କେଶସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଭଙ୍ଗୀ ଦୈନିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ରଣ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ସେ ସମୟର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନାରୀକୁ କେବଳ ଦେବୀ ରୂପେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବୀୟ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ଭାବନା ହିଁ କଳିଙ୍ଗ କଳାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଳସ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ଲୋକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦେଉଳ। ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଧିକ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପୁଷ୍ପଲତା ସହ ଅଳସ କନ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଏହି ଦେଉଳକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସମାଜର ଦେଉଳ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଧର୍ମ ଓ ଦୈନିକ ଜୀବନ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଦୁହେଁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଅଳସ କନ୍ୟା ହେଉଛି ଲାସ୍ୟ ବା ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଯେପରି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ସେପରି ନାରୀର ଲାସ୍ୟ ହେଉଛି ସୃଜନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଶୈବ ମନ୍ଦିରର ଅଳସ କନ୍ୟାର ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଗଭୀର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଉ, ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଳସ କନ୍ୟା ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପଥରରେ ଖୋଦା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଅଳସ କନ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନାରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, କଳିଙ୍ଗ ଦାର୍ଶନିକତାର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତୀକ। ଛୋଟ ଦେଉଳରେ ମଧ୍ୟ କଳା କିପରି ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ବହନ କରିପାରେ, ତାହା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଅଳସ କନ୍ୟା ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଉଳ କେବଳ ଏକ ଦେବତାଙ୍କ ନିବାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମଗ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଜଗତର ଚିତ୍ରଣ।
गर्भगृह अधिष्ठित मूल देवता को केन्द्र करी पार्श्व भाग स्थापित होइतिबा देवदेवी माने मंदिर को एक संपूर्ण आध्यात्मिक परिवार रे परिणत करती। सुखसारी मंदिर परंपरा एक सरल किंतु सारगर्भ उदाहरण। आकार छोट हेले मध्य देउलर पार्श्व देवदेवी माने शैव धार्मिक चिंताधार गभीरता को प्रकाश करती। कलिंग स्थापत्यर मूल देउल विमानर तीन पार्श्व उत्तर दक्षिण पश्चिम राहा नीच माने रे पार्श्व देवदेवी स्थान निर्धारित हुए। उत्तर दिगरे साधारणतः पार्वती बा शक्ति मूर्ति स्थापित होती। मातृत्व करुणा सृष्टि शक्तिर प्रतीक भाव पार्वती शिवं शक्ति तत्व को प्रतिनिधित्व करती। सुखसाईर पार्वती मूर्ति रे अतिरिक्त आडंबर नथिले मध्य मृदु मुखभाव सहज भंगी माध्यम मातृशक्तिर अभिव्यक्ति देखा जाए। यह मंदिर गंभीर परिवेश को एक सांत्वनदायक रूप दिए। दक्षिण पार्श्व गणेश स्थापना अत्यंत अर्थव विघ्न विनाशक मंगलदाता भावे गणेश जेकोसी पूजार प्रथम अधिष्ठाता। मंदिर पार्श्व उपस्थिति भक्त को एक निश्चितता दिए। समग्र बाधा दूर हम। सुखसारी गणेश मूर्ति सरल आकृति खोदा तांकर भाव गभीर। यह दर्शाए जे छोट मंदिर मध्य आस्थार महात्मा कमी न था। वर्तमान आम गणेश मूर्ति को मंदिर पार्श्व देवी भाव में देखा कारण से मंदिर गणेश मूर्ति भांगी जाइए अलगा करी रखाई। पश्चिम पार्श्व साधारणतः कार्तिक बा स्कंदक मूर्ति थाए। से युव शक्ति और साहस रक्षार प्रतीक। युद्ध देवता भाव कार्तिक समाज को शक्ति और साहसर संदेश दियंती। सुखसारी मंदिर रे मूर्ति रे तांकर भंगी अति सरल। तांकर दृढ़ता सौम्यता एका साथी देखा जाए। यही तीन पार्श्व देवदेवी समन्वय रे शिवं परिवार एक समग्र जीवन दर्शन दिए। शक्ति पार्वती दियंती, बुद्धि और मंगल गणेश दियंती, साहस कार्तिकेय दियंती। यह मनुष्य जीवन तीनोटी मूल आवश्यकता को सूचित कराए। एभली भावे मंदिर केवल एक पूजास्थल नुहे, यह जीवन एक दार्शनिक पाठशाला। सुखसारी मंदिर मूर्ति मानकर आउ गोटे वैशिष्ट्य होछि स्वयंशैली। परवर्ती मंदिर मानक भली जटिल आभूषण बा अतिरिक्त अलंकार नहीं, बरं सरल रेखा सहज खोदन मूर्ति माने गढ़ा जाइछे। यही सरलता ही प्रारंभिक कलिंग शैलीर मूल लक्षण। यह मंदिर के एक नीरव गंभीरता दिए। सामाजिक भावे यही पार्श्व देवदेवी माने बहुत गुरुत्वपूर्ण। भक्त माने मंदिर को आसी मूल देवता सह पार्श्व देवदेवी को पूजा करुथिले। यह देखाए जे धर्म केवल एकाकी नुहे, यह एक समुदायिक पारिवारिक आस्था। सुखसारी मंदिर पार्श्व देवदेवी मूर्ति माने छोट हेले मध्य शैव धार्मिक चिंताधार एक संपूर्ण परिवार चित्रण। सरल पत्थर रे खोदन होई लुचिथिबा एई मूर्ति माने आज मध्य हमकु सूचना देई थांती धर्म परिवार और समाज एक सूत्र रे बंधा। छोट देउल रे मध्य एई दार्शनिकतार गभीरता समान भावे प्रतिफलित। वर्तमान आम सामाजिक जीवन चित्र देखिबा। भुवनेश्वर प्राचीन देउल मानकर इतिहास को जदि आम धीरे धीरे पढ़ा चेष्टा करिबा तेबे देखिबा को मिले से गुड़िक केवल पूजार स्थान नुहे, बरं एक समयर सामाजिक जीवनर आईना। सुखसारी मंदिर यह परिप्रेक्षी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आकार रे छोट सरल हेले मध्य यार परिवेश रे गढ़ी उठिथिबा लोक जीवन प्राचीन ओडिशार सामाजिक गठन आचार विचार और संस्कृतिर एक संपूर्ण चित्र देइथाय। सुखसारी मंदिर थिला एक सामुदायिक केंद्र, सांस्कृतिक मंच और दैनिक जीवनर संगठन। प्राचीन कलिंग समाज रे मंदिर थिला ग्राम और शहरी जीवनर केंद्र बिंदु। सुखसारी परि छोट देउल माने राजसिक गरिमा नुहे, बरं लोकमानक दैनिक जीवन सह घनिष्ठ संपर्क रखुथिले। प्रति सकाळे पूजार घंटी ध्वनि सहित लोकमानकर दिन आरंभ होउथला। ग्रामर वृद्ध माने प्रार्थना करी दिनर शुभारंभ करुथिले। युवा माने निज काम कार्य को जाउथिले। महिला माने प्रसाद और फूल नहीं देउल को जाउथिले। एभली मंदिर दैनिक जीवनर एक अभिन्न अंश हो जाइथिला। मंदिर समाजर धार्मिक जीवन को नियंत्रण करुथला, किंतु ताहार भूमिका सेथिरे सीमित नथिला। एठारे होइथिबा विभिन्न आचार उत्सव
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା। ଶିବରାତ୍ରି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ଗୁଡିକରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏକ ଉତ୍ସବମୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମିଶି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ, ସାମାୟିକ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମତା ଓ ସହଯୋଗର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସାମାଜିକ ମିଳନର ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଲୋଚନା, ଖବରିଆ, ମତ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଉତ୍ସବର ଯୋଜନା ଏଠାରେ ହଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବନା ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୁଦାୟିକ ସଭାଗୃହରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ। ଶିବରାତ୍ରି, ଦୋଳଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଘେରି ଉତ୍ସବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋକ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଧ୍ୱନି, ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧ, ପ୍ରାସାଦର ସୁମଧୁର ସ୍ୱାଦ ଏସବୁ ମିଶି ଏକ ସାମୁଦାୟିକ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗଢି ଦେଉଥିଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ଓ ସହଯୋଗତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଥିବା ଶୁଆ, ଶୁକ ବା ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଚେତନା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶୁକ ନାଚ, ଟିଆକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଉଥିବା ଲୋକଗୀତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ଲୋକଧାରା ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ସହିତ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏକତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖାଯାଏ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପେଶାଗତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ପୂଜାରୀ, ମାଳି, ଶିଳ୍ପୀ, ଫୁଲ ବିକ୍ରେତା, ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଜୀବିକା ଚଳାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋଟିଭ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିଲା। ସିଂହ, ହାତୀ, ପକ୍ଷୀ, ଲତାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ସହ ମନୁଷ୍ୟର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ମିତ୍ର ଚିନ୍ତନାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେବତାର ରୂପ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ଧାରଣା ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏପରି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲା। ଦୈନିକ ଜୀବନର କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏଠାରେ ହଉଥିଲା ଆଲୋଚନା, ମତ ବିନିମୟ, ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ସମାଜକୁ ଏକ ନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର କେବଳ ପଥର ଏକ ଗଠନ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଉଳ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ସମାଜର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ମିଶି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖନ୍ତି। ସମାପ୍ତିରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ, ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ପଥରର ଦେଉଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମୟର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ। ସମଗ୍ର ଭାବେ ଦେଖିଲେ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଲଗା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ରଖୁଛି। ଏଠାରେ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତେ ଏକାତ୍ମତାରେ ବନ୍ଧା। ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରତା। ଆଡମ୍ବର ନାହିଁ, କୋଳାହଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଥରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାରେ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆସ୍ଥାର ଗଭୀରତା ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସରଳତା ଭକ୍ତକୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଦେଉଳ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଯେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସମାଜର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ମିଶି ନିଜ ଚେତନା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖନ୍ତି। ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଉଳ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଐତିହ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ତାହାର ଆତ୍ମାରେ ଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।
धन्यवाद सुरेंद्र बाबू। ଏବେ ତ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରଖିଛେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ। ବୋଧେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଦଉଛି ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା ତାକୁ ମୋଚନ କରିପାରିବେ। ପାଟ୍ଯୋଶୀ ସାର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପାଟ୍ଯୋଶୀ ଭାଇ କିଛି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। हेलो शुणागला। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। हाँ मोर खाली गोटे प्रश्न है मोर बर्तमान प्रश्न है जे एते मंदिर अच्छी ओल्ड टाउन रे से सुकसारी मंदिर विषय कह कहीं चिंता कले एथिपाइंका जे बहुत लोक लिंगराज मंदिर को आसुचंती पाखरे थिबा बिंदुसागर को देखुचंती किंतु पाखरे थिबा सुकसारी मंदिर जोटी रे आमे बहुत गुड़िए शिल्पकलार जिस रुचि रही ताकू नजरअंदाज कर दउछु ताकू लोकलोचन को आनिबा पई मोर ए प्रयास चारि 5 वर्ष है सी आसी एबे भी आहुरी अधिक तथ्य एएसआई खोदन रु आमे पाइबा एबे भी केमती देखैली मु खोला चली गुड़े बहुत नुआ नुआ मंदिर सेठारे आविष्कृत होउची से जिनस को मो लोकलोचन को आनिया पई उपरे विषय वस्तु रखिथे। तापरे आउ गोटे कथा हला जे आमे भुवनेश्वर जन्म होइकी एडा बड़ हेकरी आइलन तथापि को एते मंदिर को मंदिर विषय किछि ज्ञान नाही तेणु शुभेंद्र भाई जो मंदिर विषय कहले आमको आप्यायित आनंदित जे सब मंदिर बाहर भीतर देखिले तार प्रति कोण अनुकोण रे गोटे इतिहास रही आ ता भीतर आपण जो भीतर पछचंदी हम तो शुणुचु कोन जे कोन मंदिर ते लिंगराज मंदिर भीतर देखुनते केते मंदिर अछि लिंगराज मंदिर भीतर बुलिवे खराब पाई जो से हेलो लिंगराज मंदिर भीतर टोटल 105टा मंदिर अछि। हेलो आमे जनरली मोर वक्ता गोटे प्रश्न तो आमे जनरली सुआ सारी बेली भाबू जे सुआ गोटे सारी गोटे किंतु एटी सुकसारी मंदिर जो टिया पक्षी कहले सेटा कोन सेटा को सुआ एक्चुअली सुआ बा पैरट बा पैराकिट हाँ पैरट पैरट किंतु सारी कोन सारी ताउड स्पीशीज नहीं की हाँ सी होची स्त्री माने फीमेल फीमेल पैरट। ओहो अच्छा अच्छा आमे भाबुतले सारी तो आउडे पे अलगा पक्षी नहीं सुआ हला मेल पैरट आ आज्ञा सारी हला फीमेल पैरट। आज्ञा अच्छा मोटे विषय गोटे बही पढ़ुली से देउछि रेख शैली कौन मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर हमु देखौछि ए जो स्क्रीन रे आमे देखिया को पाउछु आज्ञा मंदिर टी जदि एई भली दिके माने पा भाग एटा हे गला फाउंडेशन पिस्ट तापरे जंग गंडी हेला परे धीरे धीरे मंदिर रो एठू उठिकरी आस्ते आस्ते इनक्लाइंड हेई जो जाई थाए एई टाइप रो मंदिर को हमें रेखा देउल कहू आउ ता साइड रे जो सुक मंदिर अछि ताकू देखंतु सी गोटे पिरामिड स्ट्रक्चर अछि जोथिरे ये गोटे थाको ये गोटे थाको ता मझिरे एठी वेंटिलेशन पई
ଝରକା ଭଳିଆ କରାଯାଇଥିବ। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲି ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏଟା ଜଗମୋହନ ଯୋଉଠି ଆମେ ବସା ବସି କରୁ, ଯୋଉଠି ଭୋଗ ବଢାଯାଏ, ଯୋଉଠି ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ, ସେଠି ଏଇ ଟାଇପ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନାଟ ଇଏ ମନ୍ଦିର ରେଖା ଯୋଉ ଦେଉଳ। କହନ୍ତି, ନାଟ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଏଠି ତ ସୁଆସାରୀ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଆସାରୀ ଦେଉଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାରି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖେଇଲି, ଏଠି ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁକ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ପଛରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ସାରି ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାରି ମନ୍ଦିରର ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଏଇ ଶୁକ ମନ୍ଦିର ଦେଇକିରି ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଓହୋ ଠିକ ଠିକ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆପଣ ଧରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମେନ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଲା ରେଖା ଦେଉଳ ଷ୍ଟାଇଲ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଜଗମୋହନ ଅଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଶୁକ ସାରି ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଅଲରେଡି ବାହାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଖୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିର ପୁରା ସରିଲେ ଜଣା ପଡିବ କୋଉ ଟାଇପ ର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ଅଛି, ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କୁହନ୍ତି, ସେଟା କଣ ଓଡିଶାରେ ଲିମିଟେଡ ନା ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର, ଯୋଉଟା କି ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲ ରୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିକିରି ନିଜର ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ କରିଛୁ। ତା ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟକ୍ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କେମିତି ଗଠନ କରାଯାଏ, କଣ କଣ ରୁହେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛି ମୁଁ। ନହେଲେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଖଜୁରାହ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ କୋଣାର୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ, ସେମାନେ ଆଇଦର ହଁ, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେଠା ଶିଳ୍ପୀ କୋଣାର୍କ ଆସିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା କଣ ଠିକ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠିକ ନୁହଁ। ଖଜୁରା ସେଠି ହଉଛି ଏମପି ର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ, ସିଏ ଗୋଟେ ଖଜୁରାହ। ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ। ସିଏ ବି ନାଗରୀ ଷ୍ଟାଇଲ ରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା। ତ ସେଥିରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଠିକ। ଖଜୁରାର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଏବେ ଟେମ୍ପୁଲ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି। ଯେମିତି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଠି ରେଖା ଦେଉଳ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଠି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ଶିଖର ଦେଖିବେ। ଛୋଟିଆ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ରେଖା ଦେଉଳ ଟାଇପ ର। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ, ଏଠି ବି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏଇ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ ର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଏଠି ବି ଥିବ, ଏଠି ବି ଥିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଇକି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଓଡିଶାର, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଓଡିଶାର, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବହୁତ ହଁ, ବଢିଆ। କରିବା କରିବା ବହୁତ ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆଗେ ସୁବେନ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କାମଦେବଙ୍କ ବାହନ ହଉଛନ୍ତି ଟିଆ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ ନା ଶାରୀ? ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁକ ଭାବୁଛି ଶାଢୀ ଶୁକ ହେଇଥିବେ, ଶୁକ ହେଇଥିବେ। ଶୁକ ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଶୁକ ଶାଢୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ହଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାହନ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ତାହେଲେ ଟିଆ ଆମେ କହୁଛୁ ଶାଢୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ। ହଁ, ସାରିକୁ। ଆମେ ଓଡିଆରେ ଶାଢୀକୁ ହିଁ ଟିଆ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ ଶାଢୀ ଏ ଦିଟା ହଉଛି, ଦି ଜଣଙ୍କର ରହିଥିବ ସେଠି ଆଉ। ଦି ଜଣଙ୍କ ମେହନତ, ମାନେ ମେନଲି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ରାଜା ମାନେ ତିଆରି କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁନୁ ଆମେ। ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର କେଶ ହଁ ବିନ୍ୟାସ ହଁ ଡିଟେଲଡ ଅଛି। ଏଥିରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ରଖା ହେଇଛି। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଲୋକାଲି କିଏ
ବ୍ୟବସାୟୀ କି କିଏ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଥିବେ ସେମାନେ ସେତେ ଆଉ ଡିଟେଲ କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସରଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଭାଇ ବହୁତ କଥା ଜାଣି ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଚାର ହ୍ୟାଲୋ। ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାଯାଉଛି ତ? ଆଉ କହନ୍ତୁ ହଁ ଶୁଣା ହଉଛି। ହଁ ବର୍ଜସ୍ୱୀ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର କଣ ଏବେ ପୂଜା ହଉନି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କେହି? ଏବେ ପୂଜା ହଉନି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଚ୍ଛା। ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଗୁଡାକ ସେମାନେ ଯୋଉ ଏଏସ୍ଆଇ ମାନେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଏ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ପୂଜା ପୂଜି ଏଠି ଏବେ କରାହଉନି। ଓହୋ ହୋ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ବିଶେଷତଃ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମତେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ ଚିତ୍ରକଳା ଗୁଡା ତାଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖେଇଲେ, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ସତେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିକିରି ନିଜେ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ବି ଯୋଉ କଳା କୃତି ରହିଛି, ତାକୁ ଏତେ ନିଚ୍ଛ ଭାବରେ ଦେଲେ, ଆଉ ତାର ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଟା ଅନ୍ୟ ତା ପଛରେ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ରିଏଲି ଚମତ୍କାର। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଟି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମତେ ଭାରି ବିରାଟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଆମ ହର ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିନେ। ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏତେ ଚାକିରି ଜୀବନର କମ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ପଶିକିରି ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଟେଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ରିଏଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ନ ଦେଇକି ରହି ହଉନି। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପଦ୍ମ ଅଳସୀ କନ୍ୟା, ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଟା ରହିଛି ସେଟା ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ପାଠଶାଳା। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଧର୍ମ, ସମାଜ, ପରିବାର ସବୁ ଏସବୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା, ସେଇଟା ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଦେଖଉଛି। ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ପୂଜାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ତାହା ସେ ସମୟର ସମାଜର ଏକ ନିଛକ ଚିତ୍ର। ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ରୂପ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟତା, ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କେତେ ଭଲ କଥା ସେ କହିଲେ। ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତା ପଛରେ କରି ସେ କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗବେଷଣା କରିକିରି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆମେ ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମତେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ବି ଯାହା କହିଲେ ସବୁଗୁଡା ଜିନିଷ କ୍ୟାପଚର କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ବି ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବା। ଆଉ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଭାଇ ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ଗପ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ଆଗରୁ ପରିଚିତ। ସେ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ମୋର ମା ବୋଉ ଆମେ ଡାକୁ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ଶୁଭୁଛି ସୁତର ଭାଇ? ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି। ମୋର ଇଏଟା ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଆପଣଙ୍କ ଛବି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଫଟୋ ଆସୁନି। ନାଇଁ, ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଫଟୋ ଆସୁନି। ଫଟୋଟା କାହିଁ ଆସୁନି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। କ୍ୟାମେରା ଟା ଆପଣ ନିଜ ଆଡକୁ ପଛପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆସିବ।
ଏବେ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଆସେନି। ବହି ବହି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ବୌଦ୍ଧିକ ଭୋଜନ। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ପଢାପଢି କରୁଛି। ଆମର କ୍ୟାମେରାଟା ଉଲ୍ଟା କଣ ହେଇଗଲା। ହଉନି ଠିକ ସେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆମେ ମୁଁ ତ କହିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଦେଖାଯାଉ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଦେଖା ହଉଛି, ଆପଣ କହିଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ମୋହ ଥିବାରୁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗପ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲେ ବି ତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ କିପରି ଏହା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ରୁଚି, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ରୁଚି ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ପଞ୍ଚାନନ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସାର୍ କହିଲେ 1300 ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଏକଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଏହା ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଜଗମୋହନଟି ବହୁତ ଛୋଟ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆକାର ଧନ୍ୟବାଦକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ହଁ, ବିଷୟ ସମରାଇଜ ନ କରିକିରି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦକୁ ସିଧା ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କାରଣ ସେ ଅତି ବିଶଦ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସଞ୍ଚାଳକ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆବାହକ ଶ୍ରୀ Thank you. ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସ ଆବାହକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମ୍ୟାଡାମ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଆମକୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମ ସସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଂଯୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 2020 ମସିହାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଆଉ ଆମର ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ରଖିବା। ଆଉ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଏଠି ଆମେ ଏକାଠି ହବା। ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବାସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର।